जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज सर्वसम्मत अचला एकादशी श्री मंदिर रे भीतर चंदन और जल क्रीड़ा। आज ज्येष्ठ मास बा वृष मास 9 दिन मे मासर 23 तारीख शुक्रवार। आज एकादशी 29 दंड 23 अहरात्र 4टा 55 पर्यंत। आज उत्तर भाद्र नक्षत्र 13 दंड 50 दिवा 10टा 42 पर्यंत। आज प्रीति जोग। आज जन्म होता शिशुर मीन राशि विप्रवर्ण नरगण दिवा 10टा 42 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर अपराह्न 4टा 55 पर एक पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि होमादि शांति अर्णवस्त्र स्वर्ण तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषिद्ध। अपराह्न 4टा 55 पर पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषिद्ध। आज धर्म कृत्य कहले अद्य सर्वसम्मत अचला एकादशी उपवास विविध कार्यक्रम हल आज निषिद्ध। आज अशुभ बेला 12 बेला और काल बेला विषय कहले दिवा 8टा 27 पर 11टा 44 मध्य। कालरात्रि कहले 8टा 51 पर 10टा 12 मध्य। आउ आज शुभ बेला माहिंद्री जोग कहले प्रातरु 5टा 58 पर एवं 6टा 45 मध्य 9टा 10 पर एवं 9टा 58 मध्य। अमृत जोग कहले दिवा 11टा 58 पर 2टा 22 पर मध्य एवं सूर्यास्तरु रात्रि 8टा 38 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आउ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 12टी राशि राशिफल मे मास 23 तारीख शुक्रवार। कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने मन रखंतु 9 ऑफ सोर्स कार्ड आसी। आपण आज टिके कष्ट रे रहिबे। आपण को ऊपर किछि काम रहि जिवो, बर्डन रहिबो। कोनोसी खराब स्वप्न देखि डरिबा किंबा कोनोसी नेगेटिव कथा चिंताधारा को आसीबा। किंतु ये नेगेटिव कार्ड नय। परिस्थिति एते भी खराब न, किंतु जेहेतु आपण को चारि पाखरे किछि गोटे सेही भली कालचक्र वातावरण सृष्टि होउची, सेति आपन को एमती लागुची। रिलेशन रे कोनोसी खुशी आज देखा देब नाही। समस्या किछि आज उपजी पारे। आपन को मन रे जंत्रणा भरी किछि रहि जाउची। जदि भी सिंगल अछंती तेबे एबे भी आपन अतीतर कथा धरिकी भाबंतु नाही, दुखित होंतु नाही। अतीतर कथा को भूली जांतु, आगो को बढ़ी चलंतु, भल निश्चित रहइबो। मनी कैरियर क्षेत्र में आपण को चाकरी रे आज खुशी हबार जोग नाही। ओवरलोड कारणरू आपण को थकापण लागि पारे। व्यवसाय क्षेत्र में मध्य काम प्रेशर पड़ी पारे। फाइनेंशियल क्षेत्र में अधिक चिंतित रहिबे। अधिक चिंता न करी आपण अर्थ को मैनेज करंतु। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोनोसी रोग देखा दे पारे। चिंताग्रस्त रहिबे। प्राणायाम करंतु, स्पिरिचुअल गाइड फॉलो करंतु, भल रहइबो दिन। तेबे मोर प्रिय जाकी मेष राशि भाई भणी माने मन रखंतु जे कि आपण को राशि रो अधिपति ग्रह हेले मंगल। यही मंगल कारण मंगल जदि दुर्बल रोचती विभिन्न प्रकार रोग शरीर में देखा देता है। से रोग गुड़िक कौन मन रखु जहाँकि जादू, भगंदर, ब्रहण, हाड़ गोड़ भांगी जा, रक्तस्राव हवा, अग्नि हेतुक किसी प्रोब्लेम किंबा अर्श रोगर कारण जंत्रणा ये सब निश्चित भाव में होता है। तेणु ये मंगल कारण टंसिल रोग बारंबार देखा देता है। गला रोग होता है, कंठ रोग होता है, रक्त विकार, गंठी बात, गंठी व्यथा, आखि रोग, मुंड व्यथा, बेहोश आदि ये सब ये मंगल कारण होता है। तेणु आप सुगंधी गचर मूल को धारण करूँ। ये सब रोगरू आपन को निश्चित भाव में उपशम मिल जाव। एवं आसतु देखा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने ये डेविल कार्ड अच्छी
जदि मु कहबी जे कि आज आप बहुत पावरलेस अनुभव करेंगे आपण कंट्रोल किसी रहा आपण कंट्रोल कौन जिन जदि न रोचे से आज बाहरी जातु कहीं आपको खराब करें क्रिटिसाइज करें लोके आपको ठकी पारती कौन जिनिस को नहीं दरकार अधिक आज व्यवहार करूँ ना चाकरी क्षेत्र में आदौ खुशी देखा जाऊना आपन को लगे कि फसी जाइए कम व्यवसाय को नहीं खराब भावना मन को आसो तेणु स्वास्थ्य कथा कहले चिंताग्रस्त रही निशा द्रव्य ठारू आज दूरे रुहतु खराब भावना मन को आसूची जहाद्वारा कार्य बाधा प्राप्त हो प्राणायाम करूँ निज विषय खराब भावतु ना कि कहतु ना तेरे मोर प्रिय जहाँकि वृष राशि भाई भाई मैंने ये नेगेटिव कार्ड ये टेरो डेग्र सबुठ नेगेटिव कार्ड आप आज सावधान रहिबे आपन पाखरे कौन शक्ति किंबा खराब लोक अच्छा जे कि आपण कार्य को आपण जिनिस को खराब करुँच भावुंट एमान साथ छाड़देवे दूरे रे किंतु आपण कबल बाहरी पारना हे तो आपण भितर किसी भी खराब गुण रही जाऊँगी तेणु मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने आज आय जोग माने आय किपरि हम ये सब दिगरे किंतु हेले केयरफुल भाव में आज समय को नियंतु कारण मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने मन रखु जे कि ये कार्ड जहाँकि डेविल कार्ड बहुत डेंजर कार्ड से प्रति सावधान रहिबे आपनकर राशि अधिपति ग्रह हेले शुक्र कारण मन रखु चक्षु रोग गुहस्थल गुहद्वार कि लिंगजात ये सब रोग देखा देता है शोथ मूत्राघात गुल्म रोग स्त्री पदर पीड़ा कि गर्भशूल मानहानि कारक पीड़ा इंद्रिय मानक पीड़ा बहुमात्र रोग ये सब देखा देता है केवल शुक्र कारण यही शुक्र कारण आपण बात पित्त कफ संबंधी बीर्ज विकार आखि पोड़ा बारंबार मूत्र पीड़ा गर्भाशय शूल दुर्बलता पेटर कौन रोग अंडकोशर वेदना ये सब यही शुक्र कारण होता है तेणु मन रखु यही शुक्र आपड़ी मासपन्नी गचर मूल को धारण करुँच निश्चित भाव में आप उपकृत हे एथिर सन्देह करार कि ना तेरे मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने शुक्र दुर्बल रही है प्रभाव आपन देखा देता है एवं आसतु देखा मिथुन राशि विषय मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने द हर्मिट कार्ड आसी ये हर्मिट कार्ड कहले मिथुन राशि भाई भाई मैंने मन रखु आज कहले आपण एका रहा बेसी पसंद करेंगे निज सहित निजे टाइम स्पेंड करेंगे आपणकर बहुत समस्या देखा देले भी निजे एकुटिया स्थिर मन भावे चिंता करेंगे समस्यार समाधान ऑटोमेटिक आपणकर बहुत ज्ञान अच्छी आपण भितर निज कैरियर निज पैसा प्रति आप फोकस रहिबे कौन कले क्यों बाटर पैसा रोजगार हो आपन को बारंबार भावना आसो आपन को विश्राम करार अच्छी टेंशन टिके लगे बहुत काम आज किसी कार्य आपंकर सफल होबार जोग देखा दूसरी आज दूरयात्रा करपारती कि निजर दीर्घ दिन धरी रही काम आज संपूर्ण हो पारे आपण लव रिलेशन कथा कहले आपण निज उपर अधिक ध्यान देवे निज कैरियर उपर अधिक ध्यान देवे रिलेशनशिप रे बुझापणार टिके अभाव होय तो देखा दे पारे कारण ये होची मंगलकर कार्ड आपण को आज कौन मार्गदर्शन आवश्यक अच्छी कारण आपण भावना आपण क्षमता बाहर रोची आपण चाहूँगी कारी सहारा ता मध्य आपण को मिल जिवो संदेह करिवार किछि नाही आपण को एनर्जी आवश्यक अच्छी जहाँ करने को चिंता करुँच कह सहायतार करूँ घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रही व्यवसायी माने महाजन गुरुजन अर्थात लाइफ पार्टनर परामर्श नहीं पारती विद्यार्थी माने परामर्श विद्या अध्ययन करेंगे संदेह करार कि ना तेरे मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने आज कार्य जेकोसी कार्य करूँ ना कहीं कार्य सफलता अवश्य प्राप्ति हम तेरे मिथुन राशि अधिपति ग्रह है बुध बुधों कारण आपण शरीर में चर्म रोग देखादेव जिहा रोग देखादेव बांति त्रिदोष ये सब रोग यही बुधों कारण देखादेव तेणु नाक कान बात जनित रोग चर्म रोग उच्च स्थान पड़जा ये सब रोग देखादेव तेज आपण बुधवार दिन बुधदारक मूलर गच मूलर कवच को बुधदार गचर मूलर कवच कर धारण करूँ देखिए आपंकर बुध ग्रह संतुष्ट होगा सहित ये रोग आयतरे रही आसतु देखा कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने ये 3 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आपड़ आज साहाय्य नापी चिंताधारा मन को आनबे किसी उपदेश नहीं पारती अर्थ साहाय्य हो कि कौन कार्य साहाय्य आप आज लोड़े हूँ तो सफलता भी आपको प्राप्ति हम घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहीपर सपोर्ट आपरे लव रिलेशन जदि भी किसी मनर कथा कहूँ चाहूँगे लव पार्टनर को मन कथा कथा कहतु सपोर्ट निश्चित मिल व्यवसायी मैंने कह साहाय्य लोड़ी पारती समय भल अच्छी साहाय्य लोड़ू सफल हे छात्र छात्री मैंने आज्ञा दिन हे उत्तम व्यवहार रखिए तेणु ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपंकर दृढ़ता बल में आप स्वप्न को निश्चित भाव में साकार करेंगे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने आज आपंकर मन देवादेवी विश्वास गुरुजन मान विश्वास पूजा भक्ति ये सब आपंकर रही सन्देह करार कि ना मोर प्रिय कर्कट राशि आपण राशि अधिपति ग्रह है चंद्र यही चंद्र कारण चंद्र दुर्बल रही आप शरीर में विभिन्न प्रकार रोग देखा देता है जमीक गलगंड कफजनित रोग काश बांति क्षय रोग शूल रोग शिल्पद
ଗୋଦର, ଜଳ ଉଦର, ଆମାଶୟ, ଅତିସାର, ହୃଦରୋଗ, ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣରେ କଷ୍ଟ ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଅନିଦ୍ରା ହେବା କିମ୍ବା କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଜିନ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ପେଟର କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ଜଳ ବା ଜଳଜନ୍ତୁ ଜନିତ କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଏସବୁରୁ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶୁଭରେ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯାହାର ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ଆଜି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯେ କି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ସାହସିକତା ଦେଖାଇବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତେବେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଭଲ ଖରାପ ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କିଛି ତ ସୁଖ ଆସିବା ବାଟରେ ପୁଣି ବ୍ରେକଅପ୍ ନେଇ ସୁଖହାନି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି। ରବି ଗ୍ରହଙ୍କ କାରଣରୁ, ରବି ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା, ପ୍ରମେହ, ସନ୍ତତି ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହିବ, ପିତ୍ତଜାତ ରୋଗ, ଅମ୍ଳଶୂଳ, ହୃଦରୋଗ, ମସ୍ତକରେ ଗ୍ରହଣ, ବିଷ ଆଘାତ ହେତୁ ଅଗ୍ନିଦାହ, ଜ୍ୱରାଦି, ରବି, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିକା ରୋଗ ମଧ୍ୟ କାରିକାରି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ଜ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ, ଛାତି ପେଟ ବେମାରୀ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବ, ଆଖିର ରୋଗ କିଛି ଦେଖାଦେବ, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଖିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ଦେଖାଦେବ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଦି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏହି ରବିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ମହାକାଳ ଗଛର ମୂଳକୁ ରବିବାର ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଆଣି ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି କବଚରେ ଭରି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦାଉରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତ ସମ୍ମାନ, ମାନ, ଧନ ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବେ, ମନ ହାଲକା ଲାଗିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଧ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ବୁଧ ଯଦି ନିଚ ପ୍ରଭାବ ରଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଜିହ୍ବା ରୋଗ, ତ୍ରିଦୋଷ ଜନିତ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନାକ, କାନ, ବାତ ଜନିତ ଚର୍ମ ରୋଗ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଏସବୁ ବୁଧଙ୍କ କାରଣବଶତଃ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧ ଦାରକ ଗଛର ମୂଳକୁ ଆଣି କୌଣସି କବଚରେ ଭରି ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଦାଉରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ये जो कार्ड आसी फोर ऑफ वांड्स कार्ड आसी ये जो फोर ऑफ वांड्स कार्ड आसी खुशी कार्ड अच्छी आप घर को किसी भी फंक्शन किसी भी खुशी कौन धन मिलबार जोग कि नुआ घर या जोग ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप घर को कौन खुशी आसूसी आप नुआ उत्सव पालन करने को प्रस्तुत हवा जना जाए। आज दिन आपण मन खुशी निश्चित भाव में घर परिवार दाम्पत्य जीवन सुखदायक लव रिलेसन निबिड़ हम व्यस्तता भितर समय चलो व्यवसाय मान व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति करेंगे छात्र छात्री मैंने विद्या प्रति सफलता अवश्य पाइबे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। तेबे मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने मन रखंतु आज शत्रु मैंने आपण को ठारू दूरे रहिबे शत्रु को देखिले शत्रु मैंने पश्चापत अनुभव करेंगे शत्रु मैंने सामना को आसवाक साहस कले मन भितर भय आपण रहिबो। तेबे एई तुला राशि भाई भाई मैंने जदि मु कहबी एई तुला राशि कथा एई तुला राशि अधिपति ग्रह हेले जाकि शुक्र शुक्रଙ୍କ कारणରୁ शुक्र जदि आपण भल प्रभाव रखिछंती तो तार उत्तम कथा जदि भी भल प्रभाव न रखिछंती शुक्रଙ୍କ कारणରୁ चक्षु रोग गुह्यस्थल गुह्यद्वार लिंग जातीय समस्त रोग मूत्राघात रोग गुल्म रोग स्त्री पदर पीड़ा गर्भ
ଅଙ୍କଶୂଳ କିମ୍ବା ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଏସବୁ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ କଫଜନିତ ରୋଗ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର, ଆଖି ବାରମ୍ବାର ପୋଡ଼ିବା, ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା ହେବା, ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟର କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବା, ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା ହେବା ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାସକନ୍ନୀ ମୂଳ ଯଦି ଆଣି ଗଛକୁ ତାକୁ ତାର ମୂଳକୁ କୌଣସି କବଜରେ ରଖି ତାକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦାଉରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଜଲ୍ଦି ମିଳିବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱର ଆଶୀଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଚାନକ କିଛି ଖୁସି ଦେଖାହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି, କିଛି ଧାରଣାକୁ ନେଇକି, କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଣିଷ ରହିବ, ଯାହାକି କିଛି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ସମୟ ବିତେଇବେ। ତା ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତିଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ଏ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ରକ୍ତପିତ କିମ୍ବା ଜାଦୁ, ଭଗନ୍ଧ, ଗ୍ରହଣ, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାୟୀ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଟନସିଲ ଆଦି ଗଳା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କଣ୍ଠ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ରକ୍ତ ବିକାର, ଗଣ୍ଠି ବାତ, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଆଖି ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ବେହୋସ ଏସବୁ କାରଣ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଣି କୌଣସି କବଜରେ ରଖି ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବାର ରାସ୍ତା ଜଣାଯାଉଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯାହା ଯୋଜନା କରିଥିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାମ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ପରିଶ୍ରମ ରଖି ସଫଳତା କରନ୍ତୁ। ଡେରିରେ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ କାମ କରିବେ କି ନାହିଁ, ତେବେ କାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଟିକେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପଥ ରୋଧ ହେଇପାରେ, ପ୍ରତିରୋଧ ହେଇପାରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିବେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ, ନିଜ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এই ধনুরাশি ভাই বোনମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବି, ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ସୁଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ, ଯେମିତିକି ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଆଦି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ବଦ ହଜିମ ବାରମ୍ବାର ହେବ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଜାହାଜ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏସବୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣବଶତଃ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛର ମୂଳକୁ ଆଣି ତାକୁ କୌଣସି କବଜରେ ରଖି ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ରହିବ, ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ରହିବେ। ଅତୀତର କିଛି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସମସ୍ୟା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗରୁ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ରହିବେ, କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏତେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ସେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ପଶିବ ସେତେ ନେଗେଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଭାବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭର ଘେରା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ କଥାକୁ ଜମା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମନରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ବି କଥା ନଥାଇ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଓଭରଲୋଡ୍ ରହିବ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ପ୍ରେସର ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ନିଜ ଦିମାଗରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଖରାପ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ବାତଜନିତ ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳ, କୃମି ହେତୁକ ରୋଗ, ପକ୍ଷାଘାତ, ଶ୍ୱାସ ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଏହି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପେଟରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ କିମ୍ବା ପାଦର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଆଦି ରୋଗ ଏହି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ହଉ ପଛେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆଣି ତାକୁ କୌଣସି କବଜରେ ରଖି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟି ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ରହିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଡର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡର ମନରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡରକୁ ପାର କରିପାରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ମୁକୁଳିବେ। ରିଲେସନ ଖରାପ ଟିକେ ରହିବ, ଚିଟିଂ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା କଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଗେଟିଭ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ନିଜ ଭିତର ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଦୂରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ, ଆଖିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ରହିବେ, ଆଶାବାଦୀ ଭାବରେ ସମୟ ଆଜି ବିତାଇବେ। କିଛି ତ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଶା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ସ୍ନାୟୁବିକ କୃମି ହେତୁକ ରୋଗ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ, ବାରମ୍ବାର କୃମି ହେବା ରୋଗ, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି କିମ୍ବା ପେଟର ପାଦର ରୋଗ ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି କିମ୍ବା ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ଆଣି ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ତାକୁ କୌଣସି କବଜରେ ଭରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଟୁ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ହାରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ହାର ମାନିବେନି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷର ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟାଇମରେ ଡବଲ କାମ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରେ। ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଟିକେ ତକଲିଫ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ପଇସା କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରଥମ ଜାଣନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସମୟ ବିତେଇବାର ଜଣାଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବେ, ମନକୁ ଆସୁଛି କି ଯାହା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ସବୁ ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇଦେବି, ଏମିତି ହେଲେ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମକୁ ସିଲେକ୍ସନ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଆଜି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବସି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି
କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ବି କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ସମୟ ଠିକ୍ ଥାଏ, କୁଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯାହାକି ମସ୍ତକ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ମୁଣ୍ଡର କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା, କିମ୍ବା ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ବଦହଜମ ହେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବା, କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହିବା, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣବଶତଃ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟିର ମୂଳକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣି ତାକୁ କୌଣସି କବଜରେ ଭରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମାଧାନ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଜାତକ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ନମସ୍କାର।